So basically what happens is that here I'm just going to run the a particular protocol between the R1 and R2, okay? And let's just have a look what will happen. So I'll go to the R1. I have a two interfaces that I want to assign, and that is gig 0/0, which has an address of 1.1.1.1, that is of 24-bit, and you need to op it. Another one is the loopback 0, and that is 11.1.1.1, and that is of 32-bit. It doesn't matter. तपाईँले जति एजाइन गर्न मन लाग्छ त्यो बेसिसले तपाईँले एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ. It doesn't mean you have to assign the 32-bit, not like that. I want to go to the second router, that is R2 router. I'll go to the interface, that is gig 0/0, and I want to have a look like IP address 1.1.1.2, and that's of 24-bit again. And I want to go to the interface, that is loopback 0, and I'm going to assign the address of 12.2.2, that's of 32-bit again. Okay, so what happened is that let me just run EIGRP between them. Okay, so router EIGRP 100, and the network is 100.1.1.0, and that's of 24-bit. And also if I want to advertise the loopback, then I can, but let it be. Okay, so simply I'll go to the next router, that is R2, and let me form the neighborship between them. So router EIGRP 100 and network is this one. What happens? EIGRP is comparatively the faster convergence protocol. We know that. Okay, so why we are talking about the faster convergence? Why we are talking about the convergence? Why? Because if particular link fails, if the particular some disturbance occurred between the neighborship, then we need to know. Okay, so once we know that there is disturbance in the neighborship, or once we know that okay, there is a what called any of the notification messages regarding the peer termination, then we'll declare that okay, I cannot get any update from the art, or whatever the update I have get, I need to remove it. Okay, so what happens? Basically, the in EIGRP within 5 seconds, or in every 5 seconds, it sends a periodic, it sends a keep alive message. Okay, so if it don't get the response within a 5 seconds, then it will count down the whole time. Okay, or once the whole time end हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ तपाईको, now the neighborship will terminate. And yes, of course it's a faster convergence, but still we need to wait for the 15 seconds. Okay, and in a running network, in an online network where there are the millions of routes that need to be updated. Okay, so to update भइरहेको हुन्छ, त्यसै तपाईको चाहिँ एउटा कुनै पनि लिंकै थ्रुबाट पास भइरहेको हुन्छ भने त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ you can imagine the 15 seconds is a very large time. Okay, 15 seconds पनि के हो तपाईको larger तपाईको चाहिँ टाइमै भयो हैन. So similarly, if you talk about the other like a OSPF, then it has a timing of 40 seconds, 40-second hold down timing. So if you talk about the RIP, then it has a very large timing. And whereas if you talk about a BGP, then it need to wait for the 160 seconds. Clear? त्यो तपाईको चाहिँ भइरहेको हुन्छ टाइमिङ हो. So what happens is that यो जुन तपाईको चाहिँ हामीले उनीहरुको एउटा certain timingहरु छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ whenever there is some disturbance between the peer, or when there is some disturbance on a particular जुन एउटा EIGRP running interfacesहरुमा के disturbance आइसके पछाडी केही तपाईको failure भइसके पछाडी चाहिँ you get to know, obviously you get to know, but it has a certain time हैन, के छ certain timeहरु छ depending upon the different protocols. So what happens is that it will take time for us. Okay, time लाग्यो. So in order to overcome from this, in order to know quickly than that of the 15 second, in order to know quickly than that of the 40 second or 180 second, there is a technology called the BFD. Okay, bidirectional forwarding detection भनेर भन्छ ल तपाईको. र यसले के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि प्रोटोकलमा डिपेन्डेन्ट छैन. It's not dependent to RIP, EIGRP, OSPF, BGP, but it can be implemented too with any of the protocol. You can implement this feature with the OSPF. You can implement this feature with the what you called EIGRP or BGP also. Okay, तपाईले कुनैमा पनि तपाईले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, तर यो कुनै पनि प्रोटोकल बेस चाहिँ होइन ल, यही प्रोटोकलमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. अब यसले एक्चुअली के गर्छ भने it helps you to know. Okay, it helps you to know the link has been failed, or it detects that the link has been failed or the neighborship has been gone within 150 millisecond. Okay, I'm not talking about second, I'm talking about millisecond. Within 150 millisecond ma less सबैभन्दा less timing भनेको 150 millisecond मा यसले के गर्छ तपाईको नोट गरिहाल्छ ल कि the link has been failed भनेर. Okay, so quickly.
अझै यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भयो भने इफ पार्टिकुलर लिङ्क फेल्स देन वी कम टु नो इन अ भेरी फास्टर वे के छिटो थाहा भयो नि त सो तपाईँको जति पनि प्याकेट ट्राभल भइरहेको थियो उनीहरूलाई नोटेड भयो राउटरमा लोड परेन एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्छ एउटा कन्जेस्टेड नेटवर्क बन्न परेन तपाईँको होइन किनभने तपाईँको जति पनि ट्राफिक जति पनि अब विदिन 15 सेकेन्डसम्म त प्याकेट आइ नै रहन्छ लिङ्क फेल हुँदैन त्यति टाइममा चाहिँ लेट मी सो यु ओके फर इक्जाम्पल सो आइपी EIGRP नेभर मैले नेभर गरेँ हियर यु क्यान सी देयर इज नो एनी अपडेट राइट नाउ बट स्टिल होल्ड टाइम इज 13 seconds. I'll go to the R2 and what I'm going to do is that maybe because of any of the reason the neighborship link has been down. Okay, that is gig 0/0 cable down. Well, so if I go over here, then there you can see the timing has been counted. Okay, still I don't know if the neighbor has been failed. 6 seconds, 5 seconds, 4 seconds. Okay, 3, 2, 1, and finally I'll come to know that 0 second भइसकेपछि बल्ल के भयो now you come to know that there is no any neighbor, so whatever the update you have received the link has been detected. भनेपछि बल्ल गएर तपाईको के भन्छ R1 ले डिटेक्ट गर्यो कि नेबरशिप केबल डाउन भयो भनेर. Similarly, if you run like a for example, if you assign the IP of gig 0/1 with the 2.2.2.2, okay, let me assign the 1 on this side. Okay, यो साइडमा मैले 1 लगाएँ. Now what I did is that router OSPF1, and I want to advertise a network of 2.2.2.0 and area 0. Clear? Similarly, I'll go to the next side, that is R3. That is gig 0/0. That's of 24-bit, link must be off. And what I'm going to do is that router OSPF1, and I'm going to advertise the same thing. So they will form the neighbor. And after a while, they will form the neighbor. It takes time to form the neighbor also. But I'm update पछाडिको कुरा गर्दैछु. So it's on two-way, it will take time because it's of DRBDR link, time लाग्छ होला. भनेपछि यो तपाईको भयो बल्ल गरेर तपाईले के थाहा भयो neighbor has been down भन्ने थाहा भयो. So whatever the update you are getting from R2, you will remove it के remove गर्नुहुन्छ नि त हैन त्यो छ न. So now let's just enable the BFT and let's just see the changes. Clear? So now I'm going to say no shutdown because I want to make it off. I'll off गरे यसलाई. Clear? So I'll come back to the configure terminal. So it will take time within a 5 second. तपाईको के भन्छ मैले I think कुन इन्टरफेसलाई इन्टरफेस gig 0/0 मा मैले नो शटडाउन गरे. ओके सो नेबरशिप भन्छ हैन नेबरशिप अफ हुन्छ फेरि पनि R2 र R1 बीचमा because I make it off. Okay, so the neighborship is up and working right now. Neighborship gets up and working. So now I'm going to enable the BFT. And to enable the BFT, you can enable inside the interfaces. You need to declare. Okay, so interface gig 0/0, which is connected to the R2. And what I'm going to say is that BFT interval. तपाईले कतिमा सेन्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ. Here you can see you can send within a 50 to 999 millisecond. 50 देखि तपाईको 999 millisecond को कति अब टाइम फेज राख्ने भने I want to say the lowest timing, that is 50 millisecond, not second, it's a millisecond. And minimum तपाईले चाहिँ अर्को साइडबाट रिसिभ आएन भने चाहिँ के नोट गर्ने त भनेको चाहिँ अब नेबरले यो मेरो साइडबाट सेन्ड गर्ने BFT भयो. अब उले तपाईको चाहिँ रिसिभ गरेन भने आफूले डिटेक्ट गर्ने के यति सेकेन्डमा चाहिँ हुनुपर्छ यति मिली सेकेन्डमा हुनुपर्छ भने चाहिँ कति. ओके लेट मी सेट द 50. ओके एन्ड हाउ मच होल्ड यु वान्ट टु लाइक सेट के अब यो त मिनिमम 50 मा आउनु पर्यो 50 मिली सेकेन्डमा आउनु पर्यो आएन भने चाहिँ कति मिली सेकेन्ड तपाईले वेट गर्नुहुन्छ. Multiplier, and there you can see it's used to multiply the interval. That means this much time I'm going to wait. So here you can see 3 to 50. Okay, if I said 3, that means 3 into 50 millisecond equals to 150 millisecond हुन्छ ल. तपाईले अझै धेरै राख्न मन लाग्यो भने 4 into 50, 5 into 50 त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ फरक पर्दैन. But I just want to say the 150 millisecond. I'll wait for the 150 millisecond, and after that I'll declare that the link has been down. Okay, त्यो म डिक्लेयर गर्ने भनेर मैले भने ल. So you need to configure the same thing. So here you can see the syslog 6 is there, and यो के भयो तपाईको apply भयो on the interface 0/0 मा. Now you can configure the similar feature to the another site also. So R2 मा पनि अब कुन बीच गर्ने त्यो चाहिँ तपाईले डिक्लेयर गर्नुपर्छ है. यो गर्ने मैले इनेबल गर्दै because I need to declare the timings. Okay,
यदि मैले सेन्ड गर्ने 50 सेकेन्डमा लेट भयो भने 50 सेकेन्ड हुनुपर्छ र मिनिमम तपाईँको रिसिभ गर्नुपर्छ 50 सेकेन्डमा बट इफ आई डोन्ट रिसिभ विदिन 15 सेकेन्ड 50 मिली सेकेन्ड then I'll wait for the 150 millisecond. And if I didn't get the response within 150 millisecond, then I'll declare that neighbor has been down. Okay. So that's all. And now what you particular feature चाहिँ तपाईले कुनमा enable गर्न चाहने. Just we declared the parameters and to whom you want to enable. Either you want to enable for all the interface or you want to enable for the certain interface. It depends upon you. Right now we are using the EIGRP 100 and I want to enable the VFT and there is an option either for the all interface or either for the specific interface. What you want to do? Clear? The VFT need to be enabled for all interface, then you have to say all interface. If you mention the particular interface, then you have to mention the interface तपाईले मेन्सन गर्नु पर्यो ल कुनमा गर्ने भन्ने कुरा सबै कुराहरु छ केमा गर्ने त्यो अनुसारले डिफाइन गर्नु होला but I just want to say I want to enable for the all interfaces. Clear? So I enable the BFT. मैले के गरे तपाईको BFT enable गरे ल. So you can go to the R2 also and you can declare to which interface you want to enable. This moment I want to enable for all EIGRP enabled interfaces. यो चाहिँ के भनेको EIGRP enabled interfaces है फेरि OSPF enabled interfaces होइन because I have said that router EIGRP को inside मा गएर मैले बनाएको छ कि केमा तपाईको EIGRP enabled interface मा भनेर भनेको छ ल. And this moment if you go to the R1 and if you have a look like do so BFT neighbor detail, then you can see that it's up and working. Your tapeko aile up cha, uptime 22 tapeko millisecond bhaira cha, up cha ni ta haina. So there is no any issue. So outgoing address is 100.100.1 and I'm trying to have one of the BFT neighbor that is 100.100.100.2 and the status is up and working. Up and working cha. Receive count, tapeko transmit count you send bhaira huncha continuously. So what happens is that now let me have a look. So BFT neighbors. There you can see you have one of the neighbors. Huh? I want to see so IP EIGRP neighbor. EIGRP neighbor neighbor ko count down. So what I did is that because of any of the reason the interface goes down, shut down. And this moment you can see that कति quickly तपाईको के भयो neighborship पनि तपाईको चाहिँ down भयो as well as तपाईको you can see that handle 1 is going down region echo failure because it's going to send one of the like ICMP जस्तोले send गरिहाल्छ hello are you there or not हैन. So within तपाईको 150 millisecond यो declare भइहाल्यो के मैले shut down गरेको within 150 millisecond मा they just declare it the link has been down, no neighbor, and there you can see the BFT is failed. Clear? So यसो भयो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ क्विकली तपाईको चाहिँ नोटेड भएर जान्छ ल. So that is what about the BFT. And simply you can also enable for the OSPF, you can enable for the what you call BGP if there is a BGP then. So if there is a BGP, then you can simply say router BGP, for example 100, and you can say to the neighbor like 100.100.100.2 and you can mention the allow failover, okay, to the kuni route map route map ma, otherwise to the BFT, and there is a for the single hop neighbor ma ho ki tapeko multi hop neighbor ma ho tyo chai tapaile declare garnu parne huncha. If you have the neighborship with a single hop, then you can say single means directly connected huncha ni tyo time ma chai single hop multi hop cha yadi neighbor is more than one hop, then you have to say the multi hop. Fine. So for example if I say the single hop, but right now there is no any peer, so that's why you can see you enable हुँदैन हैन. तर तपाईले BGP मा पनि यसरी enable गर्न सक्नुहुन्छ के. के गर्नु लाग्यो कमान्ड failover न BFD enable गरेको यदि BGP रन गरेको छ भने यो मेरो नेबर चाहिँ के भन्छ एक्जिट छ छैन त्यसमा कुनै डिस्टर्बेन्स छ छैन त्यो चाहिँ क्विकली डिटेक्ट होस् भनेर ल इनसाइड द BGP. ओके BFD enable गरिदिएको. So that's all you can do it. And even if you have a OSPF, then in OSPF also you can run it. So you simply have to say, like for example, I want to enable for the another interface that is gig 0/1. Manage the timing. It doesn't mean you have to give 50 milliseconds. You can give more than this also if you want. It depends upon you. And
where you want to enable. If you want to enable inside that interface only, then simply के भन्नु पर्यो तपाईले, यदि तपाई चाहनुहुन्छ यही सरी यही इन्टरफेसमा मात्रै तपाईको के होस् इनेबल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ नि आईपी ओएसपीएफ बीएफटी भन्दिने ल। यसले के गर्छ तपाईको डिसेबल गर्नु पर्यो भने डिसेबल, इनेबल गर्नु पर्यो भने सिम्पली यति। सो आफ्टर दिस द पार्टिकुलर इन्टरफेसमा के हुन्छ बीएफटी इनेबल भएर जान्छ ल। यो चाहिँ ओएसपीएफ मा होइन। आई वान्ट टु इनेबल फर अल इन्टरफेस इन ओएसपीएफ, देन यु क्यान से राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी वाज 1 एन्ड यु हेभ टु से व्हाट। यदि तपाईले चाहिँ केमा सबै इन्टरफेसेसहरुमा चाहिँ म इनेबल गर्न चाहन्छु भने बीएफटी गर्ने एन्ड यु क्यान से अल इन्टरफेसेस। सो इट विल हेल्प यु टु इनेबल इन द अल ओएसपीएफ रनिङ इन्टरफेसेस। सबै ओएसपीएफ रनिङ इन्टरफेसमा के हुन्छ तपाईको यो बीएफटी इनेबल भएर जान्छ ल। क्लियर? So that is how you can work with the bidirectional forwarding detection. Static ma similar, static ma interface ma. Okay. So that is what you can do it. अब कसरी गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। Fine. So in the OSPF, if you want to go for the disable गर्न मन छ भने चाहिँ disable गर्दाखेरि भयो। मानौ तपाईले OSPF को सबैमा इनेबल गर्नुभयो हैन, अब एट द एन्ड आएर चाहिँ व्हाट यु वान्ट इज दैट यु जस्ट वान्ट टु डिसेबल के तपाई चाहिँ कुनै एउटा इन्टरफेसमा डिसेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्विकली थाहा हुन्छ ल, मेन भनेको चाहिँ हाम्रो फेलोवर डिटेक्सन गर्नको लागि मात्रै है, मेन पर्पस भनेको चाहिँ। सो फर द बीजीपी यु क्यान डु लाइक दिस। सो यसरी तपाईले इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टी होप छ कि सिंगल होप छ त्यो चाहिँ तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फाइन। सो दैट इज अल अबाउट द बीएफटी। सो एनी क्वेशन्स? यस्तो सिंगल होपमा कसरी फेलोवर कसरी थाहा हुन्छ? नाले फेलोवर कसरी हुन्छ सिंगल होपमा? नै सिंगल होपमा फेलोवर भनेको हैन मैले। तपाईको सिंगल होप भनेको चाहिँ के हो? सिंगल होप भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो तपाईको बीजीपीमा हामीले तपाईको दुई किसिमको हामीले नेबर गर्छौं। कि त हाम्रो नेबर डाइरेक्टली अट्याच हुन्छ वान होपमा मात्रै। वान होप भनेको के हो? सिंगल होप भनेको हो, बुझ्नुभयो नि? कि त हाम्रो तपाईको नेबर के हुन्छ हामीले अलिकति हामीले बीचका राउटरहरुमा बीजीपी नचलाइकन तपाईले चाहिँ मोर देन वान होप गरिरहन्छ, या मानौ हामीले लुक ब्याक पेयरिङ पनि गरेको हुन सक्छ नि त, व्हिच इज वान मोर देन वान होप। त्यो चाहिँ के हो तपाईको मल्टी होप नेबर भनेको हो के, बुझ्नुभयो? हजुर। बिकज इट्स नट अबाउट अ लिंक टु लिंक के। यो तपाईको नेबर बीजीपीमा चाहिँ हाम्रो नेबरशिप कस्तो हुन्छ नि डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त, हामीसँग चाहिँ इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड पनि हुन्छ। सो वी जस्ट वान्ट टु डिटेक्ट वेदर द नेबर इज अप अर नट, त्यो हामीले हेर्न खोजेको हो कि। किनभने हामीले जब वन्स यु कम टु नो दैट ओके बीजीपी नेबर इज अप, देन आफ्टर दैट यु विल गेट अ अपडेट के। नेबरै डाउन छ भने त अपडेट रिसिभ गर्नुहुन्न, गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्न। भनेपछि तपाईको यो के भन्छ ओएसपीएफमा पनि एआइजिआरपीमा अब हाम्रो यो चाहिँ तपाईको इन द इन्टरफेस किन इनेबल गरिरहेछ या हामीले ओएसपीएफ भित्र गएर किन भनिरहेछ। जस्तै इफ आई मेन्सन अल इन्टरफेस एन्ड आई हेभ अ 5 डिफरेन्ट इन्टरफेसेसहरु छ, तर मैले तपाईको ओएसपीएफमा कति गरेको छु 1 2 3 वटा मात्रै इन्टरफेस इनेबल गरेको छु भने यसमा मात्रै बीएफटी इनेबल हुन्छ, यसमा हुँदैन ल। बिकज आई एम सेइङ दैट द ओएसपीएफ इनेबल इन्टरफेसेसमा बीएफटी इनेबल हुनु पर्यो, रन हुनु पर्यो भनेको हो के। क्लियर? सो दैट इज अ मल्टी होप एन्ड सिंगल होप भनेको ल। नेबर कस्तो गर्नु भएको छ त्यो अनुसारले तपाईले डिफाइन गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? ठीक छ, त्यो त भयो। तर फेलोवरको कुरा कसरी आयो भन्ने कुरा नै त्यो कमान्ड सिन्टेक्स हो तपाईको, फलोवर भन्छ। यदि नेबर फल भयो भने, यदि नेबर तपाईको चाहिँ डिट्याच भयो भने भन्ने कुरा हो के। दिस इज जस्ट अ सिन्टेक्स। अरुमा तपाईको नर्मली के गर्नु पर्यो यसमा बीएफटी अल इन्टरफेसेस आईपी ओएसपीएफ बीएफटी भने जस्तै तपाईको यो चाहिँ के भनेको यदि तपाईको चाहिँ फलोवर यदि दैट इज नेबरशिप डाउन भयो भने बीएफटी फर द सिंगल। फेलोवर हैन रहेछ कि फलोवर रहेछ। फलोवर चाहिँ हो ल। Okay, so that is the case. So now let me just go over here. What we are going to do is that we are going to talk about the let me just talk about the केमा तपाईको चाहिँ VRF को कुरा गरौँ ल फर्स्टमा। नर्मली VRF भनेको के हो हैन? व्हाट डु यु नो VRF? VRF लाइट इज देयर तपाईको एड्रेस फ्यामिलीको थ्रुबाट हामीले गर्न सक्छ। बट व्हाट इज एक्चुअली अ VRF? Basically what happens is that VRF means virtual route forwarder भन्छ ल। Okay, so what happens is that just for example
I just want to go to the R2. I don't want to have a loop for the R4 or R1, something like that. China. So what I'm going to do is that I'll just do one thing. Let me remove the EIGRP. Sorry. Okay, I just removed the EIGRP. And I want to remove the OSPF also because I don't want to work with this topology again. So no router EIGRP 100 and no router OSPF 1. Okay. So on the R3 also, I'm going to remove it, no router OSPF 1. Okay, fine. This moment, I don't want to look for the R4. We'll talk about it later. I'm later. So I want to go to the R1. My R1 going. Okay, I can go to the R2. And there is one more thing, that is R3. Okay. So what I'm going to do is that, I'll go to the R2 first. And there you can see, I think I have assigned the, both of the interface में मेरा IP छ. But you can see that there is a loopback to builder to 2 and हाम्रो तपाईको gig 0/0 is administrative down. So I'll go to the gig 0/0. I'll make it off. Okay. त्यो भइहाल्यो. So I'll go to the R1 and what I'm going to do is that interface and one more thing ना तपाईको यो के भन्छ static routing मा चाहिँ no need to enable the BFD and all. Why? Because हाम्रो static routing मा हाम्रो next stop down छ भने immediate थाहा भइहाल्छ ल static. त्यो तपाईको down भइहाल्छ ल within a second. You don't need to enable any of the BFD or something. Okay. Otherwise interface मा enable गर्न मिलो problem छैन तर तपाईको enable गरिरहनु पर्दैन किनभने त्यसमा next stop हेरिन्छ. We are just talking about the next router. We are just talking about the neighbor. हैन BGP को चाहिँ इन्डाइरेक्ट नेबरशिप हुन्छ भनेको मोर देन वान हुन सक्छ अरुको सबै नेबर भनेको डाइरेक्टली अनदर मात्रै हो हैन मैले डाइरेक्टली कनेक्टेड मात्रै हो सो स्ट्याटिकमा तपाईको नेक्स्ट स्टप के हुन्छ जहिले पनि तपाईको चाहिँ नेक्स्ट स्टपलाई नै उले मेन टार्गेट गरेर आउँछ नेक्स्ट स्टप फेल त तपाईको के भयो कनेक्सन फेल भइहाल्छ ल So now I'm going to what I'm going to do is that I think I have assigned the IP over here interface brief and I'm going to enable the OSPF okay on all three R1 R2 R3 so router OSPF 1 and the network is 11.1.1.1 and it's of interface basis गर्दा पनि भयो problem छैन I'll go to the another one area 0 okay fine and I'm going to the R2 okay R2 मा गएमा so what I'm going to do is that router OSPF 1 and the network is 1.1.1.0 area 0 and there is a 2.2.2.0 is there area 0 and there is a 12.2.2.2 0 area 0 fine I'll go to the R3 similarly and what I'm going to do is that I think I don't have a loopback interface let me assign to it okay and the network that I want to advertise is 13 network that's of area 0 and I want to advertise the network as a this one clear so you might advertise gare once they form the neighbor if I go to the R2 router for example this is a service provider net router यो के रहेछ तपाईको एउटा सर्भिस प्रोवाइडर नेटवर्क रहेछ इट्स अ प्रोवाइडर एज राउटर okay and these are your customer for example this is your customer 1 and this is your customer 2 R4 लाई चाहिँ let it be ल R4 लाई त्यतिकै छोड्दियौ यो तपाईको कस्टमर 1 छ र कस्टमर 1 को तपाईको आफ्नै एउटा नेटवर्क्सहरु छ यहाँदेखि अरु डिभाइसेस कनेक्ट हुन सक्छ उसको लेन सेगमेन्ट कनेक्टेड हुन सक्छ इट डजन्ट म्याटर एन्ड कस्टमर 2 अल्सो have its own तपाईको के हुन्छ own connectionsहरु हुन्छ so what you did is that from the provider is you can even write the static route also no matter तपाईले static पनि लेख्न सक्नुहुन्छ so provider is a such a router like a main router भइहाल्यो र यो कन्डिसनमा चाहिँ okay if you talk about this condition I think neighborship has been opt so do so IP route OSPF गरे भने 12.2.2.2 okay neighbor process loading to full भर्खर neighborship off भयो yes there you can see on the R1 I'm able to see the 13 network okay भनेको from the customer 1 I'm able to see the customer 2 network clear जुन हामीले normal जुन routing गरिरा हुन्छ त्यो normal routing मा हाम्रो के हुँदो रहेछ तपाईको all the routing table will flow to each other जोसँग तपाईको कम्प्लिट नेबरशिप हुन्छ त्यो कम्प्लिट नेबरशिप भइसकेपछि त्यो एउटा नेबरले जुन अपडेट दिइरा हुन्छ त्यो नेबर के हुन्छ अरूलाई अपडेट गरेर जान्छ त्यो राउटहरु अपडेट गरेर जान्छ ल त्यो नर्मल कुरा भइहाल्यो बुझ्नु भयो नि बट द थिङ इज दैट it's not like this not happen okay
Why? Because the customer तपाईको 2 को traffic भनेको different हो र customer 1 को traffic different हो. And for that case, obviously we go for the netting and all. But here the main reason is that yes, of course the service provider doesn't provide you the security, but they don't they should not what you call integrate the each other customer traffic चाहिँ integrate गर्नु भएन कि combine गर्नु भएन. And if you go to the R2, you can see so IP do so IP route OSPF गरे do so IP route गरे भने you can see that all the connected network as well as whatever you are receiving, whatever तपाईको चाहिँ protocols you are running, there is a single routing table. सबै के छ तपाईको single routing table. So everything is in the same routing table. So if the customer one wants to reach to the indirectly directly उसले तपाईको चाहिँ अरु कसैलाई सेन्ड गर्यो भने चाहिँ now it can move to the 13.3.3.3. Why? Because the first packet will come to the P and the P will look in its what routing table, and in the routing table there is a particular case of तपाईको 13 को network छ. So 13 को network भइसकेपछि it will flow to this one. Similarly, the 13 will send a packet to reach to the 11. It will send to the PE. PE has its in routing table. It will send to the customer 1. So reachability भयो. But यो तपाईको customer 1 different हो र customer 2 के हो तपाईको different हो. So is there any way to separate these routing tables? जुन तपाईको चाहिँ एउटा combine एउटा तपाईको global एउटा routing table बनिरहेछ, यो routing table लाई चाहिँ can't you break it logically? Why? Because if you go for the physical, एउटा तपाईको चाहिँ physical connection मा तपाई जान चाहनुहुन्छ नि, you can do like this. Like for example, तपाईले चाहिँ एउटा router राख्नुभयो, you just want to connect the customer 1 connections. हैन? तपाईले के गर्नुभयो, customer 1 का तपाईको जो छन् ब्रान्चहरु पनि छन् भने त्यसलाई तपाईले कनेक्ट गर्न चाहनुभयो र तपाईले चाहिँ you set up another router यो दुईटा बीच के पनि तपाईले रन गर्नु भएन, दुईटा बीच कनेक्सन छैन र अर्को राउटरले चाहिँ तपाईले कस्टमर 2 का कनेक्सन्सहरुलाई गर्नु भनेपछि अब त्यसो गर्दाखेरि त एक आपसमा अपडेट भएन, यहाँ बीचमा कनेक्सन छैन ल, तर त्यो त हामी गर्न सक्दैनौ नि त, बुझ्नु भने we can do that. Why? Because the जुन हाम्रो distribution layer point हुन्छ obviously yes of course we are going to connect the we can't connect the multiple routers here. Affordable पनि हुँदैन. So त्यो कारणले there comes a one of the technology that is a VRF, virtual route forwarder भन्ने टेक्नोलोजी आउँछ तपाईको, virtual route forwarding. So यसले तपाईको चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ it logically break, logically ल physically चाहिँ होइन, it logically divide the what you called global routing table. Global means a single routing table to multiple ones के. Multiple मा चाहिँ तपाईको के गर्दिन्छ, डिवाइड गर्दिने काम गर्छ के. But how can you divide it? कसरी डिवाइड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल. So let's just go and have a look. So now I'll go to the R2 because I'm saying that is a provider router. So I just want to change the name to the provider A's. Clearly provider A's गरे. So here, now I'll create the two different VRF. I'll say the IP VRF and what do you want to give the name? I just want to say the customer 1. And customer 1 VRF one. And similarly, I'll create another VRF that is customer 2 VRF. It's like अब यो चाहिँ layer 3 हो, otherwise it's like creating a billion जस्तो के, एउटा सिंगल नेटवर्कलाई ब्रेक गरे जस्तो नै हो. अब तपाईको हामी चाहिँ अब फिजिकली हुने बिलियन बेसिस नै हामी तपाईको डिवाइड गर्न सक्छौं हैन, तर यहाँ चाहिँ अब हामी किन गरिरहेका छौं भन्दाखेरि बिकज वी वान्ट टु गो विथ द लेयर 3. इट्स कम्प्लिटली अ लेयर 3 बेस्ड हो. त्यही भएर हामीले लेयर 3 बेस्ड चाहिँ हामी डिवाइड गर्न खोजिरहेका छौं. आईपी राउटिङ टेबललाई डिवाइड गर्न खोजिरहेका छौं हामीले लेन सेगमेन्टमा हैन. इफ यु वान्ट टु डिवाइड द लेन सेगमेन्ट then also you can go with the VLAN. It's similar like the VLAN concept. So here I created the two VRF. There you can see there is a customer 1 and there is a customer 2. But by default about now we know that मैले कुनै पनि इन्टरफेस एउटा कनेक्टेड इन्टरफेस जहिले पनि के हुन्छ एउटा इन्टिग्रेटेड हुन्छ. जस्तै gig 0/0 is integrated to the customer 1. Whatever the traffic comes on the gig 0/0 that is for customer 1 side. Whatever the traffic comes from a gig 0/1 that is for the customer 2 side. Clear. So now I need to integrate the customer 1 VRF with the gig 0/0. Okay. Before, let me show you one more thing. Like if you check the routing IP table, there is a IP. Clear. So I'll go to the interface gig 0/0. Okay, that is connected to the customer 1. You can even mention the description if you want, like connected to customer 1 like this. It doesn't matter. And now I'm going to say IP VRF forwarding. That is forward the what? VRF the forwarding was which one? The customer. Once you change the normal globally run gareko interface like once you integrated a VRF, the address will remove यदि present थियो भने.
एड्रेस के हुन्छ तपाईँको रिमुभ भएर जान्छ यदि प्रेजेन्ट थियो भने एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँको जे प्रोटोकल थियो त्यो सबै जान्छ एन्ड यु निड टु से आइपी एड्रेस ओके आइपी एड्रेस गरेर त्यो आइपी तपाईँले लगाउनु पर्छ ल टु क्लियर so if it is down then you need to make it up so this is how you need to do so IPVRF and there you can see that gig 0/0 is integrated to the customer. Similarly, you can go to the another interface, like you can go to the gig 0/1 and you can say that IPVRF forwarding. Okay, which one? To the customer, to the name will be case sensitive, capital small letter matter garcha. And now you can assign the address as a 2.2.2.1 and give the subnet. भनेको आइपी पनि जान्छ मिस आइपी जान्छ ल किनभने त्यो अर्कै तपाईँको VRF मा बिलङ गर्छ अघि हामीले त्यो OSPF हरू लगाएको थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि गयो त्यो पनि जान्छ ल त्यो तपाईँको लगाउन मिल्दैन ग्लोबली लाउन मिल्दैन ग्लोबलसँग अरू तपाईँको इन्टिग्रेटेड हुन पाउँदैन ल त्यो चाहिँ मैले जस्ट टु सो मात्र कि हुन्छ भने मात्रै देखाएको त्यो गर्न मिल्दैन एन्ड इट्स ओन्ली डन इन द तपाईँको केमा मेन राउटरमा मात्रै हामीले गर्ने पीमा प्रोभाइडर एजमा मात्रै हामी गर्छ ल कस्टमर साइडमा केही गर्नै पर्दैन कस्टमर साइडमा चाहिँ तपाईँको उसले डिस्ट्रिब्युट गर्दैन उसले नर्मल तपाईँको चाहिँ रन गर्ने भयो ल क्लियर निको अब कनेक्टिभिटी पनि सबै त्यो VRF ले म्यानेज गर्छ सबै VRF को अन्डरमा गर्नु पर्यो ल तपाईले एभ्रीथिङ यु नीड टु डु अन्डर द VRF whatever you want to implement you need to do under the VRF सेपरेट गर्ने हो नि त हैन हामीले सबै कुरा VRF प्रोटोकल युज गर्छौं कि गर्दैनौं मिस गर्छौं तर तपाईको सेपरेट गर्नुपर्छ VRF को अन्डरमा हुन्छ सबै कुरा है सो यो भयो ल अब यहाँ हेरौँ ल बिफोर देयर वाज अ ग्लोबल राउटिङ टेबल क्लियर बिफोर के थियो तपाईको एउटा ग्लोबल राउटिङ टेबल थियो नाउ आई क्यान रिमुभ द OSPF एन्ड अल इफ आई वान्ट त्यो प्रब्लम भएन I'll go to the R2 and I want to see show IP route and there you can see there's just a connected that is 2.2.2.2 whereas there is no any other connected right now. Why? Because this part is indicating to the what? यो जुन तपाईको पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ तपाईको केमा इन्डिकेट गरिरहेछ कस्टमर 1 VRF मा अनि यो पार्ट के छ कस्टमर 2 VRF मा भनेपछि लुक ब्याक मात्रै अहिले राइट नाउ हाम्रो चाहिँ के छ ग्लोबली छ त्यही मात्रै हामीले देख्यो ल भनेपछि अब हामीले त आइपी लगाएको इफ आई चेक माई आइपी देन देयर वी क्यान सी आइपी देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड इन्टरफेस हो भनेपछि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भने नाउ यु निड टु से सो आइपी राउट VRF and give the name that is customer 1 and there you can see the related what customer 1 को तपाईको connected network देख्नुहुन्छ ल why because the customer 1 is integrated to what gig 0/0 so उसको routing table बेग्लै छ अनि यसको अब customer 2 को हेर्नु पर्यो भने now we can go to the so IP route VRF customer 2 and there you can see customer 2 को traffic लुप ब्याक आइपी चाहिँ नजाँदो रहेछ है नै लुप ब्याक त हामीले केहीमा इन्टिग्रेट गरेकै छैन त्यो जाँदैन नि त्यो भनेको हामीले जुन इन्टरफेसमा त्यो VRF लगाएको छौं त्यसको मात्रै जाने हो त्यसको मात्रै जाने हो लुक ब्याकमा त हाम्रो कन्सर्नै भएन नि यहाँ भनेको त्यो जुन VRF क्रिएट गरेको हुन्छ त्यसमा कुन कुन इन्टरफेस एसोसिएट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि जस्तै फर एक्जाम्पल आई क्रिएटेड द एनदर इन्टरफेस मेबी आई अरू पनि कनेक्ट गरेको भए हुन्थ्यो जस्तै मैले कन्फिगर टर्मिनल गरेँ र I'll go with the interface gig 0/2 available then so I'll just say IP VRF forwarding which one IP VRF forwarding maybe customer 1 okay and I want to allocate the IP as for example 3.3.3 let me say 101.1.1.1 and that's of 24-bit and I want to make it up another side connected is another up but still though so do so IP VRF clear so automatically this the traffic coming from gig 0/2 and gig 0/0 will able to make the communication to each other एक आपसमा communicate गर्छ because they belong to the same तपाईको केमा same VRF मा belong गर्छ VRF so IP route VRF customer 1 अब यहाँ त देखाउँदैन किन देखाउँदैन gig 0/2 को ट्राफिक भने किनभने हाम्रो लिंक अफ छैन त्यही भएर देखाउँदैन you can connect like for example one more connections is there र तपाईले त्यो gig 0/0 चाहिँ तपाईको customer 1 के अर्को ब्रान्च रहेछ र if you set both of them as a same VRF then they will able to make the communication to each other clear communication एक आपसमा गर्न सक्छ ल so that is how you can perform it यो भयो अब for the routing also if you want to perform the routing between them then the customer side is a normal routing customer side के हुन्छ तपाईको normal routing गर्छ ल customer side मा so this is a customer 1 traffic look back is just for the testing purpose only it's not required right now
र अर्को के छ तपाईको, this one is for the customer to traffic. Then now I can go to the customer side. I can run whatever the protocols I want. Like for example, I can run RAVE, I can run the EIGRP, I can run the OSPF. But remember that whenever you are running the process ID 1 on the globally the process ID 1 run as a PE, you can't use the same process ID on the other one. अरूमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न, you have to use the another process ID. If you are running the EIGRP, then you have to run the another EIGRP, another AS of EIGRP. Okay, so that's all you need to do. So what I'm going to do is that no router OSPF1, and if I go to the R3, for example, then I want to remove the no router OSPF1. And for example, I'm planning to run the EIGRP. So router EIGRP 100, and the network is 100.100.0, that's of 24 bit, and the network is 11.1.1.1, that's of 30 bit. मैले run गरे. And on the R2 also, because I need to get this traffic, customer 1 traffic to the P, and maybe I have another customer 1 branch or to communicate. So that's why I'm planning to run the EIGRP 100 over that side. Then how can I run that? So simply you can say, okay, router EIGRP 100, address family, IPv4 BRF, BRF. The BRF is customer 1, okay, and autonomous system number is 100, clear. And the network that I want to advertise is 100.1.1.0, and the another network that I want to advertise it, or the masan chaina kuni advertise garnu pani chaina. So yति मात्रै मैले गरे. And see, this is how you can run the EIGRP on the P side. P side मा चाहिँ सबै कुरा के गर्नु पर्यो तपाईको, address family को under मा गर्नु पर्यो. So you have to define the address family, and then you can mention, हैन, यसरी मेन्सन गर्नु पर्यो. कस्टमर साइडमा के गर्नु, कस्टमर साइडमा नर्मल तपाईको राउटिङ ल जुन हामीले युजुअल राउटिङ गर्छौं त्यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमर साइडमा. You don't need to say BRF something केही पनि भन्नु पर्दैन के यसमा. So now you can see that if you go to the PE router and if you have a look, then show IP BRF, show IP route BRF customer 1, then now you can see you are getting the EIGRP route of the 11. You 11 ko chahi BRF ke ma aayo, customer 1 ma aayo la. Clear? So for example, if you want to, customer 2 wants to run the OSPF with you. Yadi customer 1 chahi ke chahन्छ OSPF run गर्न चाहन्छ, router OSPF 2, and the network is 2.2.2.0, and maybe area 0, it doesn't matter, and the another is 13.3.3 and area 0. Then what can you do is that you need to go to the R2 and you need to advertise on the basis of BRF. BRF ko base mein advertise garnu paryo. So router OSPF process ID is 2. You have to indicate the BRF and you have to say the customer 2. Customer 2 bhanera यसरी mention गर्नु पर्यो. After that you can mention the 12.12.0 area 0. Clear? So they will form the neighbor after a while. After a while मा के हुन्छ तपाईको neighborship बन्छ. So that's what you can do it. Dividing a single routing table to the multiple ones. तपाईको जुन global routing table बन्थ्यो अब के हुन्छ त्यो separate भएर जान्छ र. That is your concept. Clear? अनि अब तपाईको ग्लोबल राउटिङ टेबलमा केही पनि आउँदैन. सो आईपी राउट गर्ने जो तपाईको डिफल्ट तपाईले रन गर्नुहुन्छ त्यो ग्लोबल राउटिङ टेबलमा आउँछ. अरु सबै के हुन्छ सेपरेट हुन्छ के. भनेपछि अब तपाईको कस्टमर 1 र कस्टमर 2 को ट्राफिक एक आपसमा इन्ट्रिग्रेटेड हुन पाउँदैन. क्लियर? जस्तै तपाईले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो आईपी राउट बीआरएफ मैले राउटिङ टेबल गरे. आई हैव जस्ट अ टुबेल लिंक, यो किनभने यो टुबेल चाहिँ मेरो कनेक्टेड हो र मैले यसलाई कुनैमा पनि एडभाइस गरेको छैन, त्यो छ. Whereas if I see the customer 1, then customer 1 or customer 1 के ट्राफिकहरु मात्रै छ, यो साइडको मात्रै. If I check it out for the customer 2, then customer 2 को मात्रै छ. भनेपछि सेम बीआरएफ को ट्राफिकहरु एक ठाउँ रहन्छ, एउटा राउटिङ टेबल बनाएर रहन्छ हैन. भनेको सेम नेमको जुन बीआरएफ हरु हुन्छ र जुन इन्टरफेसेसहरु इन्टिग्रेटेडहरु हुन्छ त्यसमा त्यो मात्रै एक आपसमा के भन्छ राउटिङ टेबल बनाएर बस्छ ल. उनीहरुको आफ्नै सेपरेट राउटिङ टेबल हुन्छ के. सो त्यसो गर्दा केरी फर एक्जाम्पल तपाईको चाहिँ customer 1 बाट कुनै पनि रिक्वेस्ट आयो, maybe it wants to reach to the 30. The P router know about it, okay? Why? Because it knows that it belongs to the customer 2 BRF, but it will never send it.
सेन्ड गर्दैन बिकज कस्टमर 1 बाट आइरहेको भने तपाईको कस्टमर 1 को VRF के राउटिङ टेबलमा हेर्नु पर्यो कि इट क्यान लुक अन द कस्टमर 2 साइड सो अब यहाँनिर तपाईको प्रेजेन्ट गर्दैन इट विल ड्रप द प्याकेट सो फर एक्जाम्पल यु क्यान इन्टिग्रेट द एनदर तपाईको चाहिँ राउटर ओभर हियर you can integrate to the VRF customer 1 and whatever the traffic that is over here and whatever the traffic over here they can able to make the communication to each other okay directly okay त्यसरी कम्युनिकेसन गर्न सक्छ ल यदि सेम VRF मा बिलोङ गर्छ भने फाइन सो VRF को मेजर काम भनेको चाहिँ तपाईको के हो ब्रेक गरिदिनु सिंगल राउटिङ टेबललाई मल्टिपलमा लजिकली ल अर्को छ तपाईको VRF लाइट पनि भन्छ एन्ड अब अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ IPv4 VRF हो हैन फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट द IPv4 VRF एज वेल एज द IPv6 VRF इन अ सिंगल मोड्युल then what can you do is that त्यो टाइम फेजमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने you can come to the PE router okay there are already some of the configuration but still let me just do one thing let me do one thing I want to say default interface gig 0/0 I mean to say I want to remove it and gig 0/1 मिस एउटा क्वेशन P router मा जुन त लुब्याक 0 छ नि हजुर हजुर त्यो कतै नि एडभर्टाइज भएको छैन होला हैन कस्टमर 1 एन्ड 2 बोथमै भएको छैन नि हैन छैन त्यसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ अहिले सकेन कोहीसँग गर्दैन ल तपाईले इन्टिग्रेट गर्न चाहनु भने तपाईले इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ बाइ सेइङ IPVRF forwarding this interface should be associated to the customer 1 then you can say IPVRF forwarding to the customer 1 त्यसलाई बोथ साइड गर्न नै पाइयो पाइदैन एउटा मात्र इन्टिग्रेट हुन्छ त्यसले अब कस्टमर 1 मा त्यो इन्टिग्रेट भयो भने 2 सँग चाहिँ उले कम्युनिकेट गर्नै पाएन पाउँदैन पछि लेटर अन तपाईको देयर इज लेयर 3 MPLS VPN सो देयर इज अ राउट डिस्टिंग्विशर भन्ने छ र इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट को राउट टार्गेटहरु छ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ एउटा VRF को ट्राफिक अर्को VRF मा ट्रान्समिट गर्न मिल्छ बाइ एजाइनिङ देम अ युनिक आइडेन्टिटी इट्स लाइक अ रिडिस्ट्रिब्युसन डिफल्टमा हुँदैन the same VRF make a communication to each other the different VRF never make a communication to each other if you want to do that then you have to implement the route target you have to assign them a particular route distinguisher or a particular unique ID दिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ okay the particular VRF customer 1 traffic some of the traffic need to be passed to the customer 2 त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ नर्मली तपाईको कुनै पनि कस्टमरको ट्राफिक अर्को कस्टमरमा जाँदैन भन्न खोजेको हो के त्यही भएर VRF ले हामीले इम्प्लिमेन्ट गरे होला ओके जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको जुन एउटा रिलेटेड एउटा ब्रान्च छ मेबी तपाईको चाहिँ फाइबर क्यान बी अप टु तपाईको 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर जान सक्छ ओके सो यु हैव द टु डिफरेन्ट कस्टमर्स यदि तपाईसँग चाहिँ एउटा कस्टमर रहेछ जसको चाहिँ तपाईको चाहिँ मल्टिपल के छ मल्टिपल उसको ब्रान्चहरु छ मेबी इट हैज अ 5-6 ब्रान्च एन्ड दैट इज तपाईको एउटै तपाईको डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टबाट चाहिँ पास हुन सक्छ त्यहीबाट हामीले कनेक्सन गर्छौं भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा तपाईले VRF लगाइदिएर डाइरेक्टली उसको ट्राफिकलाई सेपरेट गरिदिन सक्नुहुन्छ कि त्यसो गर्दाखेरि उले ब्रान्च टु ब्रान्च नर्मली कम्युनिकेट गर्न पायो नि त इजिली ओके त्यसको लागि उले तपाईको VPN हरु पनि क्रिएट गरिरहनु परेन हैन सो डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ त एउटा ट्राफिक सेपरेट भएर गयो ल बट यसको अझै तपाईको लार्जर स्केलमा डिप्लोयमेन्ट हुन्छ ल इट इज नट यो जस्ट अ सिम्पल मात्र हो दैट देयर इज जस्ट अ VRF लाइट ओन्ली So another way is with the address family. Address family हामीले integrate किन गर्छ भन्दाखेरि why because we want to implement the IPv4 as well as the IPv6 under a same module. Why because this moment I just say the IPv4 VRF, but if I want to implement the IPv6 then I need to create it separately. Why can't I like implement the customer 1 ma if they want to implement the IPv6 also then can't we deploy हैन एकैचोटी हामीले डिप्लोय गर्न मिल्दैन र भन्ने कुरा हो त्यो गर्न मिल्छ ल So what you need to do is that here you need to go to the provider edge router everything is of provider edge you have to say VRF definition तपाईले के गर्नु पर्यो VRF definition भन्नु पर्यो ल अब चाहिँ and you can say anything like for example company A VRF you can mention anything so यसै तपाईले enable गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो enable गर्नुभयो similarly you can create the company B VRF company C VRF anything any of the name ल यसमा जे नाम भए पनि फरक पर्दैन after this now you can go inside the address family okay of IPv4 address family IPv4 को अन्डरमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ ल and there are the features over here route target भनेको कुनै पनि तपाईको कुनै पनि तपाईको के हुन्छ basically it's used on the MPLS layer 3 VPN मा यो कम्प्लिटली तपाईले पढिहाल्नुहुन्छ यो छ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कुनै पनि VRF लाई लिनु पर्यो कुनै पनि VRF लाई तपाईले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो
एक्सपोर्ट भनेको मेरोबाट चाहिँ सेन्ड गरेँ भनेर भन्नु पर्यो। इम्पोर्ट भनेको चाहिँ आई निड द्याट बिआरएफ टु माई साइट के आई निड अ कस्टमर टु बिआरएफ अन माई साइट। त्यो छ। बिजिपीहरू रन गर्नु पऱ्यो भने यु क्यान रन इनसाइड द यो आइपिभी4 छ। इभन इफ यु वान्ट टु डिप्लोय फर द एड्रेस फ्यामिली आइपिभी6 देन यु क्यान से आइपिभी4 आइपिभी6 क्लियर। सो आइपिभी6मा पनि त्यही छ भनेपछि यसरी तपाईँले आइपिभी4 पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ, आइपिभी6 पनि तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ केमा बिआरएफको अन्डरमा। क्लियर। So that's all you can do. You can implement के under the IPv4 as well as the IPv6 को अन्डरमा तपाईँले डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ न। र यसको तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ। कमान्ड एउटै नै हो तर अलिकति क्वाइट फरक छ। यु हेभ टु गो इनसाइड द इन्टरफेस एन्ड यु निड टु से आइपिबिआरएफ भन्ने हेर्नु होला अब चाहिँ, किनभने यु हेभ टु डिफ्रेन्ट बिआरएफ एसोसिएटिङ विथ द two different IP associating with the same BRF, that is IPv4 also IPv6 also. So you have to say BRF forwarding what company A BRF. Clear? मैले के गरेँ company A BRF लाई चाहिँ मैले forward गरेँ यसमा। र त्यसपछि if you want to assign the IP address then you can assign it, no issue. Okay, if you want to assign the IPv6 address then you can assign the IPv6. अब यहाँनिर तपाईँको सम इस्यु आइरहेछ, तपाईँको 100.100.1 चाहिँ के भयो तपाईँको डुप्लिकेट एड्रेस भयो भनेर भन्दैछ ल। डु सो आइपिबिआरएफ गरेर मैले हेरेँ ल। एन्ड देयर यु क्यान सी समथिङ डिफ्रेन्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ। बिफोर द पार्टिकुलर गिग 0/0 वाज अन द बोथ अफ द इन्टरफेस, द्याट इज कस्टमर एमा दुइटै थियो, यो बिआरएफमा थियो। बट वान्स आई के भन्छ मैले जब गिग 0/0 ले कम्पनी ए बिआरएफ लगाएँ भने कस्टमर एबाट ऊ रिमुभ भयो अनि केमा आयो कम्पनी ए बिआरएफमा आयो ल। सो द्याट इज वाट, त्यही भने यहाँ डुप्लिकेट भयो भनेर भन्दैछ। सो त्यो चाहिँ रिमुभ गरेर हामीले कस्टमर ए बिआरएफमा ल्यायौँ भनेपछि यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ बिआरएफ लाइट भन्छ ल। द्याट मिन्स डिप्लोइङ अन द vertical along with the address family, and for the BGP, for the protocols and all, the same thing is there. Okay, so it's, you can call it as a address family. This is also some of the ways of the BRF ल। यो BRF को complete तपाईको चाहिँ डिप्लोयमेन्ट होइन, यो जस्ट तपाईको चाहिँ some of the ways मात्रै हो ल। यसरी डिप्लोय गर्ने भन्ने कुरा मात्रै तपाईको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न खोजेको छ। Okay, I can say company A BRF and then you can mention the address family IPv4 and you can implement whatever you want. If you want to deploy for the IPv6 then you need to say IPv6 sorry. Okay, and if you want to integrate to the interface then you have to say VRF forwarding. That's all you need to say, and you have to mention the VRF. So that is what you can deploy. Okay, this is also simple configuration of the VRF. The main thing you need to know. Normally हामी इन्टरफेसमै एप्लाई गर्छौं नि हैन र, इन्टरफेसमा एप्लाई गर्छौं ताकि whatever the traffic from त्यो पार्टिकुलर इन्टरफेसमा आउँछ त्योसँग के होस् तपाईको वर्क गरोस् ल। किन रिसिभ गर्ने त इन्टरफेसबाटै रिसिभ गर्ने हो नि त एट द एन्ड त ट्राफिक त हैन र। भन्नाले त्यसलाई ओपन गर्न नि मिल्छ, सबै इन्टरफेसमा एकैचोटी जाओस् त्यस्तो नि हुन्छ। कस्तो एकैचोटी जाओस् भन्नाले जति इन्टरफेस छ त्यो सबै इन्टरफेसमा एउटै भिआरएफ लगाउने कुरा त भएन। I think there is a range command. Interface range gig 0/1 to 2 IPBRF forwarding गर्ने एकैचोटी गर्दा भयो, तर आइपी लाग्दैन नि त फेरि। एकैचोटी मल्टिपल इन्टरफेसमा एउटै आइपी त लाग्दैन, लाग्छ त लाग्दैन। सो डिप्लोय फरवर्डिङ गर्न मिल्यो। सो द्याट्स अल। सो मेन कन्सर्न भनेको यो हो, जस्तै यसरी बुझौँ न, जस्तै तपाईको चाहिँ ठिक छ तपाईको कस्टमर वानको मल्टिपल तपाईको चाहिँ छ भने हामीले त्यो गर्न सक्यौँ। सो इट्स मेनली इज टु सेग्रिगेट द तपाईको राउटिङ टेबल के एउटा तपाईको जुन ग्लोबल राउटिङ टेबल हुन्छ त्यसले सेग्रिगेट गर्नु नै मेजर कन्सर्न हो बिआरएफको। ओके, बट यो इट्स नट वो लाइक यो तपाईको इन्डिभिजुअली नै चाहिँ बिआरएफ मात्रै चाहिँ हामी रन गर्दैनौँ। देयर आर द अदर वेज लाइक यु इन्टिग्रेट द बिआरएफ विथ द MPLS एन्ड द्याट इज त्यहाँ चाहिँ तपाईको एक्चुअल युज भएर जान्छ ल। बिआरएफलाई हामीले MPLS लेयर 3 VPN मा इन्टिग्रेट गर्छौँ। And there are the other ways like route distinguisher will come, route target will come. Okay, so through that case MPBGP will come. So through that case चाहिँ तपाईले त्यसलाई के गर्नु छ, अब एउटै मात्र P मा सबै कस्टमर कनेक्ट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। There are the multiple P router, so you can pass from a one P router to the next P router with like a in a separate way.
एन्ड द्याट इज द कन्सर्न अफ द MPLS लेयर 3 VPN ल त्यसको मेजर कन्सर्न नै त्यही हो तपाईँको भनेको कस्टमर 1 तपाईँको पी एउटा प्रोभाइडर एज 1 मा रहेछ अनि तपाईँको प्रोभाइडर एज 2 मा अर्को रहेछ तपाईँको र त्यसमा पनि तपाईँको कस्टमर 1 को ब्रान्चहरू रहेछ एन्ड यु वान्ट टु पास customer 1 traffic to that of branch in a vertical in a separate way without integrating to any of the other routings other routes अरू कस्टमरको राउटरलाई इन्टिग्रेट नगरिकन हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले यु क्यान इम्प्लिमेन्ट द VRF विथ द MPLS लेयर 3 VPNs एन्ड देयर आर द अदर तपाईँको मेकानिजम्स पनि एपियर हुन्छ जसले के गर्छ तपाईँको एउटा लोजिकल वेमा चाहिँ कस्टमर 1 को ट्राफिक कस्टमर 1 सँगै रिलेटेड साइट्सहरुमा पास गर्न हेल्प गर्छ ल ओके सो हियर यु जस्ट नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट यो अहिले चाहिँ तपाईले के मात्र बुझ्नु पर्यो भने VRF ले चाहिँ के गर्छ सेग्रिगेट गर्न हेल्प गर्छ राउटिङ टेबलले ओके अब सर्भिस प्रोवाइडरको मेजर टार्गेट भनेको त्यही हो कि हाम्रो कस्टमरको ट्राफिकलाई के गर्नु सेपरेट गरौँ भन्ने टार्गेट हो ल बुझ्नुभयो हजुर okay so that is all about the VRF now there comes the similar तपाईको concern also regarding MPLS जुन तपाईले MPLS भनेर धेरै सुन्नु भएको हुन्छ so here is just a concern of MPLS so once you move to the तपाईको चाहिँ अलिकति फर्दर गइसकेपछि तपाईले फेरि पनि पढ्नुहुन्छ MPLS मा डिटेली जानुहुन्छ त्यसमा हैन सो अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ एज पर द CCNP लेभल मात्रै हामीले हेर्दैछौं सो डिफल्ट इन्टरफेस gig 0/0 because okay मैले त रिमुभ गरिरहन आवश्यकता थिएन बट स्टिल so I'll just say default interface remove गरिदिएको gig 0/0 and there is one more one that is gig 0/1 okay that's all so now what I'm going to do is that basically for example this is my P router provider A's router this is my provider router this is my provider A's router or not provider 2 router and this is my provider A's 2 router अब यो प्रोवाइडर एज भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ नर्मली के हुन्छ भने we have जस्तै फर एक्जाम्पल लेट मी जस्ट ओपन दिस वान नर्मली हामीसँग के हुन्छ भने एउटा तपाईको चाहिँ जुन हामीले राउटिङ गर्छौं हैन त्यतिखेर हाम्रो तपाईको मल्टिपल राउट्सहरु बन्छ मल्टिपल राउटहरु तपाईको चाहिँ क्रिएट हुन्छ हाम्रो राउटिङ टेबलमा र कुनै पनि प्याकेटहरु चाहिँ हाम्रो थ्रुबाट कसरी पास हुन्छ भन्दाखेरि बाइ लुकिङ एट इट्स राउटिङ टेबल ल राउटिङ टेबललाई हेरेर उले पास गर्ने यदि राउटिङ टेबलमा त्यो पार्टिकुलर कन्टेन्ट चाहिँ छ भने त्यही अनुसार पास हुन्छ राउटिङ टेबलमा छैन भने त्यो पास हुँदैन अनि तर लुकअप चाहिँ के हुन्छ आईपी तपाईको चाहिँ आईपी प्याकेटको थ्रुमा लुकअप हुन्छ वेयर देयर इज अ मेनी मोर हेडर्स धेरै हेडरहरु हुन्छ सो इट्स गोना टेक टाइम एउटा तपाईको के लाग्छ टाइम लाग्छ ल हामीले okay so I'll just go to the P1 router let me do one thing no router EIGRP 100 there was EIGRP 100 मैले रिमुभ गरे जस्ट आईपी मात्रै म राख्न चाहन्छु I'll go to the P router and there are some of the BRF let me just remove it okay so no IP BRF customer 1 okay gig 0/2 मा रहेछ ल so I can say default interface gig 0/2 okay so no IP BRF customer 1 customer 2 and there is one more BRF that is company BRF no BRF definition ल किनभने यो चाहिँ हामीले तपाईको एड्रेस फ्यामिली सँग क्रिएट गरेको थियो no BRF definition okay so I think there is a routing protocols also running router OSPF so I'll go to the P2 router and I don't think there is a router OSPF2 is there let me just remove it and on the P2 there is nothing केही पनि छैन ल okay and there is a तपाईको के चाहिँ OSPF रहेछ let me just remove it remove गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन EIGRP no router EIGRP 100 okay no router OSPF2 do so running
Okay, I think there is no के पनि अब चाहिँ एक्जिट गर्दैन ल. Okay, let it be. So now what I'm going to do is that अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि basically let me just enable the routing र हामी तपाईको एउटा 14.4.4 लाई टार्गेट गरौँ र हेरौँ कि हाम्रो तपाईको प्याकेट कसरी मुभ भइरहेछ त्यो हामी हेर्न चाहन्छौँ. So there you can see I just want to enable the OSPF because routing is needed. Anyhow, whatever you want to say, the routing is needed. So I'll just go to the interface gig 0/0 and I want to assign an IP, and after that I'll describe regarding the MPLS. So the router OSPF1, you can also enable the OSPF in the interface if you want. अब अहिले needed छैन. हजुर. First name change गरिदिनुस् न. Okay, ठिक छ. So 100.1.1.0 0.0.0.255 area कति छ तपाईको? 0 छ र another one is तपाईको गएको छ 11.1.1.1 and the area 0 छ. Okay, so let me change the host name as PE1. Okay, so now I'll go to the P router, and here also I need to say the same thing like router OSPF1 and the network is 100.1.1.0 and the next one is 2.2.2.0. And also I need to look, why I needed look back is that earlier I'm MPLS ma look back science okay. त्यही भएर चाहिँ मैले लुक ब्याक एजाइन गरिरहेको हो, अदरवाइज तपाईले नगर्दा पनि भयो. तर MPLS मा चाहिँ हामीले लुक ब्याक चाहिन्छ बिकज देयर इज समथिङ. अहिलेसम्म हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ न. सो राउटर OSPF1 and the network is 2.2.2.0, that's of 24 bit, and the next one is 13 and the next one is 3. Okay, so I think I haven't assigned the address. So interface gig 0/1 and I will assign the address as okay. The last one I'll go to the PE2 router. Okay, so I'll go to the interface gig 0/0 and I'll assign the addresses 3.3.3.2, that's of 24 bit. And the targeted हामीले look back लाई हामीले packet पठाउन खोजिरहेको छ अहिलेको लागि. So of 32 bit, and I need to enable the OSPF because we are planning to enable the OSPF over there. So the network is 14 area 0 and another is तपाईको गएको छ. Okay, so that's all. So once we अब complete तपाईको चाहिँ routing भइसकेपछि हैन, हामीले तपाईको चाहिँ complete routing गरिसकेपछि they will form the neighbor and all. So IP OSPF neighbor, let me just wait for a certain time. There is no any neighbor. So IP BRF छैन. So IP interface brief. Okay, IP and order remove गरेको रहेछ ल अगाडि. So interface gig 0/0, the IP will be 100.1.1.2, that's of 24, and another is 2.2.2.2, 1, that's of 24. Okay, fine. So I think they form the neighbor. There is a 14 सँग neighbor छ. So I'll go to this. So IP, yes, 12 सँग neighbor भयो. So I think I need to get the route of 14 यहाँ मैले receive गर्नुपर्ने हुन्छ. So IP route OSPF गरेँ मैले. So I just remove the 12. I need to wait for certain time because भर्खर up हुँदैछ neighborship. Okay, here I get the 14 मैले receive गरेर. I want to capture the packet so that I can have a look कि कसरी pass भएर आउँछ त्यो मैले capture गर्न चाहे. I'll capture the packet over here on the between the तपाईको केमा यो PE र PE मा बीच चाहिँ मैले प्याकेटलाई क्याप्चर गरेँ फर्स्ट because I just want to see the एउटा फ्लो तपाईको प्याकेटको फ्लो हामी हेर्न चाहन्छौँ. त्यो मैले हेरेँ. Okay, so it's from the यो फर्स्ट भनेको चाहिँ माथि लेखिरहेको छ ल तपाईको capturing from P1 to P go. I want to capture this link also, and I want to capture this link also. That means I want to capture all three links हरुलाई चाहिँ मैले के गरे तपाईको चाहिँ क्याप्चर गर्न चाहन्छु. So it's between the P to P2
P2 P2 अनि यो छ तपाईको P2 देखि P2 सम्मको छ ल P2 देखि P2 सम्मको छ. So I want to flow a packet. That means I just want to make a ping from the 14.4.4.4. Maybe I can also indicate the source, that is 11.1. 11.1.1.1.1. We know that it's a normal IP packet. So whenever you see the ICMP, there is a frame Ethernet IP and ICMP. That means we need to look after the Ethernet. It has to go for the IPv4 header lookups. Okay, IPv4 ko header lookup ma ujanu parcha ani त्यो अनुसारले process हुन्छ. Clear? If I go between the P router मा पनि गयो भने same process हो. Ethernet पछाडि IPv4 lookup हुनुपर्छ and it will forward. Fine. The same thing is going to help for the other तपाईको चाहिँ हाम्रो third connection अनि त्यही नै हुने हो. So here you can see after the Ethernet, it need to go for the IPv4 lookups and then need to forward. So basically what happens is that यो तपाईको जुन हाम्रो एउटा P to P बिचको एउटा सलिस्वाइडर लेभलले हामीले सोच्ने हो भने चाहिँ there are lots of traffic moving on between the यो पासमा मुभ भइरहेको हुन्छ के. सो एक्चुअली यो P भनेको के हो रे तपाईको चाहिँ P भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमर इन्ड चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि टु दि P राउटरमा चाहिँ हामी कस्टमर इन्ड पाउँछौँ. Okay, so let me just go over here first. So हामीले राउटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ. फेरि MPLS रन गर्ने भन्दै बित्तिकै फेरि राउटिङ नै नगरिकन MPLS हुन्छ त्यो चाहिँ होइन. MPLS रन गर्नुपर्छ. सरी राउटिङ रन गर्नुपर्छ. राउटिङ जेले गर्नुस्. Mostly we use the OSPF or the ISIS. Why? Because these two protocols are a linked state protocol that directly integrated with the bandwidth parameter. या linked state define गर्न सक्छ दुईटैले ल. त्यो पनि एउटा रिजन हो. सो त्यो कारणले पनि हामी गर्छौँ. सो बेसिकली के हुन्छ नि आवर कस्टमर इज लाइक दिस. जस्तै फर इक्जाम्पल यु हेभ एउटा कस्टमर छ. लाइक फर इक्जाम्पल यु हेभ अ कस्टमर ए. कस्टमर ए को मानौ दिस इज योर साइट 1. क्लियर. एन्ड यु हेभ अनदर कस्टमर एन्ड तपाईसँग अर्को पनि एउटा कस्टमर छ. मेबी लेट मी जस्ट से कस्टमर बी एन्ड कस्टमर बी को साइट 1 रहेछ ल यो. एन्ड देयर आर द तपाईको चाहिँ PE राउटर प्रोभाइडेड एज राउटर एन्ड अरू पनि मल्टिपल कनेक्सन्स हुन सक्छ त यहाँनिर हैन. यसरी देयर क्यान बी द मल्टिपल अदर कनेक्सन्स विल बी देयर. So and there is a P2 router provided as 2 router and these are the P router and there is a जुन अघि हाम्रो तपाईको चाहिँ कस्टमर A थियो. नाउ कस्टमर A को यो साइट 2 हो. There is a one more that is कस्टमर B को यो के हो तपाईको साइट 2 हो. Okay, that is a connections you can see till now. So obviously to segregate the traffic between them we are going to use the VRFs. ट्राफिकहरु सेग्रिगेट गर्नको लागि हामीले VRF युज गर्न सक्छ. हियर कम्स द VRF है. VRF आउँछ. बट नाउ वी जस्ट वान्ट टु टक अबाउट दिस अप टु हियरसम्म हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ. यो पार्टमा यो जुन तपाईको सर्भिस नेटवर्क बनिरहेछ यसलाई चाहिँ हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ. टु रिच फ्रम द PE टु P2 वी आर गोइङ टु यो तपाईको अल द वे कनेक्सन्समा देयर क्यान बी द मल्टिपल तपाईको के हुन सक्छ एड्रेस हुन्छ, मल्टिपल लिङ्कहरु हुन्छ, अदर कनेक्सन्सहरु हुन्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ ओके आई क्यान रन द राइट नाउ आई एम रनिङ द OSPF1 एरिया 0 मैले तपाईको रन गरिरहेको छु. त्यो हामीले रन गर्यो राउटिङको लागि है. र यसमा तपाईको के हुन्छ नि व्हाई देयर कम्स द MPLS. बेसिकली वी सी दैट व्हेनेभर अ पार्टिकुलर पैकेट फ्रम द मेबी अहिले P1 देखि हामीले कस्टमर 1 कनेक्ट गरेको छैन. ओके, व्हेनेभर यु परफर्म द MPLS लेयर 3 VPN then will work on a similar type of topology. But now the concern is that हामीले जस्तै P1 बाट कुनै पनि ट्राफिक जस्तै हामीले लुप ब्याक राखेको छ. इट मिन्स दैट देयर इज सम सोर्स इज देयर के. मैले मानिरहेको छु तपाईको 11.1.1.1 मेरो सोर्स हो र आई वान्ट टु रिच टु दि 14.4.4.4 भनेर एउटा डेस्टिनेसन टार्गेटेड मात्रै गरेको हो नि त. मानौ त्यहाँ कस्टमर कनेक्टेड छ फर एक्जाम्पल. So whenever I pass from it after running the routing protocol, then what will happen? They are going to look up the routing के. उनीहरूले राउटिङ तपाईको IPv4 हेर्छ उनीहरूले नर्मली हैन. डिफल्टमा उनीहरूको तपाईको लुकअप्स कस्तो हुन्छ एउटा तपाईको आइपी. अब अहिले त IPv4 डिप्लोयमेन्ट छ या तपाईको चाहिँ आइपी हेडर हेरेर उनीहरूले लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ व्हिच इज अफ तपाईको 32 बिट एउटा प्यारामिटरको आइपीलाई उनीहरूले लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ ल. एन्ड इच अफ द तपाईको चाहिँ राउटरले के गरेको हुन्छ राउटिङ टेबल बिल्ड गरेर आउँछ. Okay, so whenever we want to deploy the MPLS, the major concern to deploy the MPLS भनेको चाहिँ multi-protocol level switching हो. So it can support the multiple protocols. यो multiple protocolsहरूले के गर्न सक्छ सपोर्ट गर्न सक्छ. फर्स्ट थिङ IP, IPv6, IPv4, IPv6 लाइक द्याट यो भयो हैन. र तपाईको यसमा चाहिँ MPLS ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक राउटरमा राउटिङ टेबल हुन्छ, रुट्सहरु हुन्छ, उनीहरुको कनेक्टेड नेटवर्क हुन्छ, उले रिसिभ गरेको नेटवर्क हुन्छ. सो they have the different routes.
Okay, so I'm not talking about the customers at this moment. The provider is भनेको चाहिँ सो राउटर हो. This is a C router भन्छ. Customer is भनेको चाहिँ customer side भइहाल्यो हैन, यो customer side. This is also your customer side. Customer is भनेको customer side हो. र तपाईको provider is भनेको चाहिँ सो राउटर हो जसले चाहिँ provider customer is लाई कनेक्ट गरेको हुन्छ, customer सँग अट्याच हुन्छ. Provider means the router between them, between the P to P2 सम्म कनेक्सन गर्न हेल्प गर्ने राउटर्सहरु हो provider. It can be many more router, not only two. And there is a provider AS2 router, and similarly it's also used to connect the customer AS. Okay, you buy. So whenever why you want to deploy the MPLS between them, because there is a very large traffic that is passing through the service provider network use हुन्छ P to P2 सम्म जानको लागि एउटा lots of तपाईको traffic भइरहेको हुन्छ. Why? Because after the P2 you are going to pass to a customer के. Whereas यो तपाईको जुन यो मोमेन्ट्स बिचको यसमा भनेको चाहिँ lots of trafficsहरु pass भइरहेको हुन्छ. Lots of traffics. And again, if you have to go further these lookups, then it takes time. Okay, it takes time. Why? Because the data size will be higher versions or time pen लाग्छ ल. So what does the MPLS does is that MPLS design a level. Okay, MPLS चाहिँ के गर्छ भने एउटा लेभल एजाइन गरिदिन्छ ल. Multi protocol level switching, it's going to assign the label to each of the route that you have. Whatever the route you have, जति पनि तपाईको चाहिँ राउट छ त्यो सबैलाई के गर्छ नि each of the routerले लोकली एउटा लेभल लगाउँछ ल. एउटा तपाईको चाहिँ लोकल लेभल लगाउँछ, एउटा तपाईको रिमोट लेभल लगाउँछ. रिमोट भनेको चाहिँ जुन तपाईको लेभल चाहिँ जस्तै यसको पनि आफ्नो एउटा लोकल लेभल हुन्छ, यसको रिमोट लेभल, लोकल लेभल, रिमोट लेभल, लोकल लेभल, रिमोट लेभल. So whenever you enable the MPLS, जब तपाईले चाहिँ MPLS enable गर्नुहुन्छ, at that period of time चाहिँ they are going to assign a label to each of the route they have. प्रत्येक राउट उसको कनेक्टेड होस्, रिसिभ गरेको जति पनि छ त्यो तपाईको चाहिँ के गर्छ उनीहरुले लेभल लगाउँछ. So rather than passing, whenever they want to move, त्यो लेभल लगाउने राउटरलाई चाहिँ के भन्छ फेरि LSR राउटर भन्छ ल. लेभल स्विचिङ राउटर. ओके, LSR राउटरहरु भनेर भन्छ. यसले तपाईको लेभल लगाउने काम गर्छ ल. सो यो MPLS जुन नेटवर्क तपाईले क्रिएट गर्नुभयो, अब यसमा के हुन्छ नि रेदर देन पासिङ आईपी पैकेट, इट्स गोना पास द लेभल के. जस्तै फर एक्जाम्पल फर द तपाईको अहिले तपाईको सिनेरियोमा कति छ, अहिलेको तपाईको सिनेरियोमा छ आई हैव अ 4 डिफरेंट राउटर्स ओभर हियर ल. ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है लेभल कसरी पास हुन्छ भनेर. There is a 14.4.4.4. I created this scenario with the MPLS. MPLS को तपाईको चाहिँ 20 बिट को लेभल हुन्छ, which normally start from the 16 देखि start हुन्छ, 16 17 18 त्यसै लागिरा हुन्छ. Okay, so what happens is that there is a R1, there is a R2, there is a R3, there is a R4. So whenever you assign, you say the MPLS to be enabled, तपाईले MPLS enable गर्नु पर्यो भने MPLS को नेबर्सहरु पनि हुन्छ कि ओके we both of them हामी चाहिँ नेबर हो MPLS रनिङ गरिरहेछ, have this other connected network भन्नको लागि. त्यही भएर हामीले चाहिँ राउटर आईडी चाहिन्छ to make the to identify the neighbor. त्यही भएर चाहिँ हामीले लुक ब्याक राखेको र नर्मली हामी चाहिँ MPLS को तपाईको चाहिँ राउटर आईडी चाहिँ लुक ब्याककै थ्रुबाट पिकअप हुन्छ. त्यो एउटा पार्टिकुलर इन्टरफेसमा लागेको आईपी लाई चाहिँ एज अ नेबर आईडी हामीले दिनुपर्छ. त्यही भएर हामीले लुक ब्याक राखेको हो ल. त्यो कारणले चाहिँ अनि 32 बिट किन राखेको भने वी डोन्ट नीड द अदर एड्रेस के हामीलाई चाहिदैन नि त. र त्यसमा पनि हामीले ओएसपीएफ रन गर्दै भने भरे गरे के हुन्छ भने तपाईको MPLS त तपाईको लेभल लगाउने लेभलको ओभरमा वर्क गर्ने भयो, तर एक्चुअल तपाईको राउटिङ टेबलमा यदि मैले लुक ब्याकलाई 24 बिट लगाएँ या तपाईको चाहिँ मैले 16 बिट लगाएँ भने तपाईको ओएसपीएफले के भन्छ, लिंक स्टेट प्रोटोकलले के भन्छ 32 बिट भनिदिन्छ कि. सो आई डोन्ट वान्ट टु टेक दैट रिस्क. दैट इज अ कन्सर्न. त्यो एउटा मेजर कन्सर्न भयो. सो व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज दैट, सो त्यसो कारणले चाहिँ मैले के गरे भने अब यहाँ मैले लेभल लगाइसकेपछि के हुन्छ नि ओके R4 विल अपडेट टु R3, R2, R1 लाई अपडेट गर्छ. So basically each of the router whenever R1 receive it, R1 ले रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा उले आफ्नो एउटा लोकल लेभल लगाउँछ. लोकल भनेको उसले आफ्नो युनिक तपाईको चाहिँ लेभल लगाउँछ र रिमोटली मलाई कति दिइराछ त्यो इन्फर्मेसन राख्छ ल. फर एक्जाम्पल लेट मी जस्ट से बाइ डिफल्ट तपाईको चाहिँ अब कनेक्टेड भइसकेपछि त उले फरवर्ड गर्नुपर्छ, लेभल फरवर्ड गरेर हुँदैन नि त. यो त तपाईको कनेक्टेड हो, यो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ. उले तपाईको यो डिभाइसलाई त दिनु पर्यो भनेको प्याकेट फ्लो गराइदिनु पर्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ आईपी प्याकेट नै तपाईको सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ल. यहाँ चाहिँ लेभल फरवर्ड गर्नु हुँदैन किनभने लेभल फरवर्ड गर्यो भने उले बुझ्दैन के. त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईको डाइरेक्टली कनेक्टेडमा आइसकेपछि चाहिँ कस्टमर साइडमा आइसकेपछि उले चाहिँ आईपी प्याकेट नै फरवर्ड गर्नुपर्छ. त्यही भएर उले तपाईको के भन्छ नि आई हैव अ लोकल लेभल एज अ नल, इम्प्लिसिट नल भन्छ ल तपाईको. यसले के भन्छ तपाईको इम्प्लिसिट नल भन्छ के. Implicit null किन भनेको नि I am directly connected to that. So whenever I receive the packet for that, यो डेस्टिनेसन को लागि कुनै पनि प्याकेट आयो भने मैले डाइरेक्टली उलाई सेन्ड गर्नुपर्छ without assigning the what level भन्छ ल. So now this information is going to forward to the R3. R3 will assign a local level as well as a remote level.
सो रिमोट भनेको चाहिँ उसले कति दिइरहेछ तपाईँको रिमोट भनेको चाहिँ इम्प्लिसिट नल सो इट मिन्स द्याट ओके वेन एभर आई सेन्ड अ प्याकेट टु R4 आई डोन्ट निड टु एजाइन लेभल लेभल हटाएर मैले पठाउनु पर्छ भन्छ र उसले तपाईँको चाहिँ लोकल लेभल कति राख्ने भयो दिस मोमेन्टमा उसले तपाईँको लोकल लेभल कुनै राख्यो फर इक्जाम्पल यसमा तपाईँको लेभलहरू स्टार्ट हुँदो रहेछ 100देखि 199मा यसमा तपाईँको लेभल हुँदो रहेछ 200देखि 299सम्म यसमा लेभल हुँदो रहेछ 300 399सम्म यसमा तपाईँको भयो भने हुँदो रहेछ 400 499सम्म यो चाहिँ मैले किनभने नर्मली स्टार्टिङ 16देखि नै हुने हो कि सबैको अलिकति युनिक होस् न थाहा होस् भनेर मात्रै मैले भन्न खोजेको होला सो उसले लेभल राख्यो फर इक्जाम्पल 300 कति 5 राख्यो होला इट मुभ्स टु दि R2 सो R2ले के भन्छ ओके रिमोटलाई भनिरहेछ 305 र मेरो चाहिँ तपाईँको म एजाइन गर्छु कति फर इक्जाम्पल मैले 201 एजाइन गरेँ सो इट विल पास टु दि R1 सो R1 वाट हेपन्स रिमोट इज कति 201 सो ओके लोकल इज फर इक्जाम्पल 109 समथिङ लाइक दिस सो वाट हेपन्स a particular request appeared to the R1 एउटा रिक्वेस्ट आयो इट्स सेइङ द्याट आई वान्ट टु मुभ टु दि 14.4.4.4 सो नाउ इट्स गोना लुक अप द एलफिप टेबल एलफिप भनेको चाहिँ के हो भने लेभल प्लस फरवर्डिङ इन्फर्मेसन पेज के एउटा लेभलको इन्फर्मेसन प्लस तपाईँको फरवर्डिङ इन्फर्मेसन बनेर बनेको टेबल हुन्छ आई विल सो यु लेटर सो यसमा तपाईँको क्लियर लेखेको हुन्छ 14.4.4.4 मा पास हुने भने यु निड टु एजाइन द लोकल लेभल एज 109 एन्ड द रिमोट लेभल एज 201 ओके सो लोकलदेखि रिमोटमा जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो पप गर्नु पर्यो ल पप भनेको फरवर्ड गर्ने विथ द लेभल 201 सो इट विल सिम्पली से अब यसले के भन्छ भने ओके आई निड टु पास टु द 14 एन्ड आई निड टु चेन्ज द लेभल ओके आई निड टु चेन्ज द लेभल टु वाट 201 भनेर उसले के गर्छ सेट गरेर उसले फरवर्ड गरिदिन्छ कसलाई R2लाई सो ओके 201 ओके 201 मिन्स आई निड टु पास टु द 305 सो लेभल कति भयो उसले 305 सेट गरेर R3लाई दिन्छ ओके 305 ओके द नेक्स्ट नेबरलाई जसलाई मैले सेन्ड गरिरहेको छु ऊ चाहिँ डाइरेक्टली एट्याच छ सो मैले त्यसको लेभल नहेरिकन फरवर्ड गर्नुपर्छ भन्छ र उसको तपाईँको आफ्नो फरवर्डिङ इन्फर्मेसन बेस भइ नै हाल्छ उसले हेर्छ ओके द डेस्टिनेसन इज 14.4.4.4 ओके सो सेन्ड इट सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइङ अन के भनेपछि यो तपाईँको फेजमा जुन छ यो फेजमा तपाईँले आइपी लुकअप गरिरहनु परेन यु सिम्पली लुकअप द लेभल विच इज मच मोर क्विकर देन द्याट अफ द आइपी लुकअप भन्दा छिटो हुन्छ कि क्विक हुन्छ ल हो त्यो कारणले हाम्रो के हुन्छ तपाईँको MPLS हेल्प्स यु फर द फास्टर राउटिङको लागि के गर्छ हेल्प गरिदिने गर्छ ल तपाईँको बुझ्नुभयो नि जुन तपाईँको नर्मल आइपी लुकअप भन्दा के हुन्छ छिटो भएर जान्छ ल बट रिमेम्बर द्याट राउटिङ मस्ट बी डन त्यही भएर MPLS चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति कहाँनिर रन गर्छ भने MPLS इज सच अ प्रोटोकल द्याट रन्स एज अ लेयर 2.5 मा रन गर्छ ल इट्स नट अ लेयर 3 प्रोटोकल वाइ बिकज इट डिजाइन अ लेभल ओके and it has some information of the IP also so that's why it works on a layer 2.5 एउटा लेभल लगाउने काम गर्छ त्यही भएर यो चाहिँ के हो लेयर 2.5 प्रोटोकल हो यसले आइपी हेर्दैन इट्स नट अ लेयर 3 बट इट्स अ लेयर 2.5 प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ ल तपाईँको सो वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट आइम गोइङ बिफोर यु क्यान सी कि मैले सबै प्याकेटहरू हेऱ्यौँ हामीले होइन सबै तपाईँको के भइरहेछ नर्मल तपाईँको आइपी एररको रूपमा पास भइरहेछ सो वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट इभन इफ यु ट्रान्सफर फर द्याट लाइक फर इक्जाम्पल 14.4.4.4 but I even try to deploy the source like 11.1.1.1 there you can see there is a normal तपाईको IP before forwarding okay it's not a VRF something यो VRF होइन यो VRF छैन हामीसँग अहिले ल त्यही भएर त्यो दिदैन so now to enable the MPLS is very easy you just need to mention MPLS okay label अब लेभल तपाईँले चाहिँ लाइक लेभल प्रोटोकल भन्छ यो लेभल कसले लगाउने भन्छ बाइ डिफल्ट तपाईँको चाहिँ सिस्कोमा चाहिँ दुईवटा प्रोटोकल भन्छ एलडिपी र टिडिपी ट्याग डिस्ट्रिब्युसन प्रोटोकल भन्थ्यो सिस्को प्रोप्राइटरी थियो यो होइन तर अहिले तपाईँले केही नभन्दा पनि हुन्छ लेभल प्रोटोकल कसले लगाउने भन्दा एलडिपीले लेभल डिस्ट्रिब्युसन प्रोटोकलले लेभल लगाउँछ र तपाईँले केही नभन्दा पनि डिफल्टमा यही चुज भएको हुन्छ यो मेन्सन गरिरहनु पनि पर्दैन तर होइन आई वान्ट टु मेन्सन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मेन्सन गर्दा हुन्छ डोन्ट युज द टिडिपी वाइ बिकज इफ यु हेभ अ मल्टी भेन्डर डिभाइसेस देन एट द्याट पिरियड टाइम इट विल नट सपोर्ट ल त्यही भएर एलडिपी तपाईँले बाइ डिफल्ट एलडिपी हुन्छ केही नगर्दा हुन्छ अहिले है यो भयो र अर्को भनेको चाहिँ एलडिपीको नेभर चाहिन्छ सो MPLS एलडिपी नेभर ओके नेभर ओके अब यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने नेभर चाहिँ कहाँबाट तपाईँको चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि फ्रम द यु क्यान सी सरी एलडिपी राउटर आइडी ल नट नेभर राउटर आइडी कहाँबाट आई हेभ अ लुक ब्याक जेरोमा एड्रेस छ सो थ्रु द्याट आई वान्ट टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ ओके त्यो चाहिँ मैले के गरेँ एलडिपीको लेभल डिस्ट्रिब्युसनको लागि मैले चाहिँ आफूलाई के भने एज अ राउटर आइडी मैले दिएँ द्याट इज अन माई लुक ब्याक जेरो
So if you want to mention a range mention गर्ने भने सबैको भरे सिमिलर रेन्ज देखिन्छ, त्यही भएर वी गेट कन्फ्युज के जस्ट टु स्टडी मात्रै अहिलेको लागि, तर त्यो गरिरहनु पर्दैन बिकज अटोमेटिकली दे नो इट के बिकज दे स्टार्ट विथ 16, सो मेबी प्रोभाब्ली भरे गएर तपाईँको यसमा पनि 21 रहेछ, यसमा 21 हुन सक्छ सम्भावना, त्यही भएर मात्रै भने हो, तर पर्दैन र त्यो गरिरहनु, बट अहिले चाहिँ मैले अलिकति आइडेन्टिफाई होस् न त भनेर मात्रै दिएको। सो एमपिएलएस लेभल रेन्ज यु क्यान एजाइन दिस मच अफ रेन्ज है, यतिसम्म तपाईँले अलमोस्ट 10 लाख तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, बट नाउ आइ एम जस्ट गोइङ टु मेन्सन कति मैले चाहिँ भने तपाईँको चाहिँ 100 देखि 199 सम्म भने ल फर्स्टमा भयो। सो द्याट्स अल आई निड टु डु, and to enable in the interface you need to go to the interface gig 0/0 and you need to say MPLS IP, that's all. You don't need to enable in the host connected port ma hami MPLS enable gardainau la, we just need to enable. MPLS can be run over the any of the ethernet link, kunai pani ethernet kunai pani fiber ko over ma run garcha, and it's not like on the like serial link or not like that, ani look back ma hamile MPLS enable garnu pardaina la, we just need to enable on the what you call in a fiber link या तपाईको ethernet connected link को ओभरमा हामीले MPLS रन गर्न सक्छौं. So that is a scenario. So simply here also you need to do the same process, like you can say MPLS label protocol, यो कमान्ड नदिँदा पनि हुन्छ ल, LDP MPLS LDP router ID, that is loopback 0, MPLS label range, if you want to mention then you can mention from 200 देखि 299 सम्म दिए, इट्स अ भेरी लेस ल, यो अलमोस्ट तपाईको 100 मा मात्रै हामीले दिएको छ, अब 100 भन्दा 100 प्लस राउट आयो भने के गर्ने त, त्यसको लागि लेभल हुँदैन है फेरि, त्यो भएर लेस चाहिँ नदिने, नदि मेन्सन नै नगर्दा पनि हुन्छ, तर पनि so MPLS IP, and I have another interface also, so I need to enable the MPLS IP, so they will form the neighbor. MPLS को एउटा के भन्छ neighbor उनीहरुले बनाउँछ ल. So I'll go to the P2 router and I just want to see the same process, MPLS LDP route ID look back 0 गरे र MPLS तपाईको चाहिँ लेभल रेन्ज कति 300 देखि 399 सम्म दिनु पर्यो, र I need to go to the interface gig 0/0, I need to say MPLS IP, another is gig 0/1 MPLS IP, that's all you need to do ल. Similar process P2 मा look back मा लाग्दैन ल, host connected मा MPLS enable गर्नु पर्दैन. It doesn't mean कि लेभल लाग्दैन, लेभल भनेको सबैमा लाग्छ, यो MPLS IP किन इनेबल गरेको भने because we need to make a neighbor between them के, त्यही भएर हामीले चाहिँ MPLS इनेबल गरेको मात्रै हो. So MPLS LDP router ID, that is loopback 0, and MPLS label range I want to indicate from the 400 to 491 level range. Okay, I'll go to the interface gig 0/0, I want to say MPLS IP, clear. So through over here, if you go to the P1 and if you see the so MPLS LDP neighbor, then there you can see the detailed neighbor about it. Okay, so right now P1 has only one neighbor and it's associated with the 3 of the link. Your P1 चाहिँ 1 मा look back 3 टा छ ल, so त्यही तपाईको चाहिँ यहाँनेरि address is 100.1.1.2 12.2.2.2 and here is 2.2.2.2.1 सँग छ, र हाम्रो तपाईको चाहिँ पेयर को आईडी भनेको उले पनि लुक ब्याकै भनेको थियो, त्यही भएर 12.0.0.0 and आफ्नो चाहिँ कति छ 11.1.1.1 छ. सो डट समथिङ भनेको 646 इज अ तपाईको टिसीपी कनेक्सनमा युज हुने पोर्ट नम्बर हो, र अप टाइम कति भयो 113 सेकेन्ड भयो. सो कसले तपाईले दिएको 100.1.1.2 ले दिएको होला. सो दैट्स ऑल यू कैन सी. सो दैट इज अ व्हाट यु कॉल, यो चाहिँ तपाईको चाहिँ एमपीएलएस नेबर्स को इन्फर्मेशन्सहरु होला, को नेबरहरु छ भनेर. Similarly, we can go to the P router and you can have a look who is your MPLS neighbor. So LDP neighbor. So here you can see right now कति तपाईको 11.1.1.1 यसमा त दुईटा नेबर हुनु पर्ने त के भयो. I think I didn't enable gig 0/0 मा I think there is no any IP or something. So IP interface brief 2.2.2.2 ping 2.2.2.1 ठीक छ. Interface gig 0/0 MPLS IP कि मिस्टेक इनेबल गर्यो, ठीक है छ. So IP OSPF neighbor, it's fine. So there should be neighbor हुनु पर्ने हो. यो साइडमा I think P router मा चाहिँ इनेबल गरिन जस्तो छ. So MPLS interfaces okay gig 0/0 मा मात्र रहेछ ल, त्यही भएर इनेबल भएन. Interface gig 0/1 MPLS IP. Okay, so that's all. So if you go to the P2, then here you can see so MPLS LDP neighbor.
So and you can see you have a 2 neighbor र तपाईको 14 सँग अट्याचमा भनेको तपाईको 3.3.3.2 र तपाईको 14.2.14.4.4 भनेपछि के छ को कनेक्टेड छ त्यो सबै थाहा हुन्छ कि अनि तपाईको चाहिँ हाम्रो अर्को पेयर जस्तै तपाईको चाहिँ p सँग 12.2.2.2 सँग चाहिँ कतिवटा छ तपाईको यो साइडमा 1 2 3 छ ल so these things you can see यो इन्फर्मेसन्सहरु हामीले पायो okay now I want to see you something like for example there is a MPLS so MPLS LDP binding भन्छ ल सो बाइन्डिङ हेर्न मिल्छ यो सबैको लागि बाइन्डिङ गरेको हुन्छ कसको लागि तपाईको चाहिँ लेभल कुन दिने रिमोट लेभल कति दिने यो सबै हुन्छ अब यदि स्पेसिफिक हेर्न मन लाग्यो भने फर एक्जाम्पल आई जस्ट वान्ट टु सी फर द 32 बिटको लागि मैले हेर्न चाहे 32 बिटको लागि सो इट्स अ 32 बिट एन्ड देयर यु क्यान सी अन द P1 मा हामीले तपाईको चाहिँ कति देख्यो भने लेखौँ होला सो P1 मा कति भनिरहेछ भने तपाईको यसमा उसको तपाईको चाहिँ लोकल कति रहेछ तपाईको लोकल 104 छ रिमोट कति छ 203 छ ल उले लोकली चाहिँ कति लागेको छ 104 रिमोट कति छ 203 छ है क्लियर so I'll go to the next one that is P router and let's just have a look उसको चाहिँ कति छ तपाईको लेभलिङ चाहिँ आफै गर्ने हो मिस लेभल अटोमेटिक गर्छ ल सो उसको तपाईको चाहिँ अब उसको चाहिँ किनभने यो साइडमा पनि जानु छ यो साइडमा पनि जानु पर्ने छ भने चाहिँ प्याकेट अब कुन डिरेक्सनमा आइरहेछ त्यसलाई फरक गर्छ तर मैले वान डिरेक्सन मात्र हेर्न चाहे सो उसको तपाईको लोकल चाहिँ कति छ 203 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अनि रिमोट भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ टु साइडको मात्र हेर्न चाहे किनभने यो साइडको त मलाई थाहा भइहाल्यो उसको 104 नै हो हैन र तपाईको यो साइडको चाहिँ कति यो साइडको कति छ तपाईको रिमोट किनभने यहाँदेखि म पास गर्न चाहिरहेको छु के प्याकेट त्यही भएर चाहिँ मैले यो डिरेक्सनको मात्र हेरेँ उसको छ तपाईको 303 क्लियर अब अटोमेटिकली थाहा भइहाल्यो उसको तपाईको लोकल 303 रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्यो किनभने यो पेयरले दिँदा 303 भने उसको अभियसली लोकल 303 हुनुपर्छ सो यहाँ गएर पनि हेरेँ मैले सो यस अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ रिमोट चाहिँ के छ तपाईको रिमोट भनेको चाहिँ इम्प्लिसिट नल छ ल किनभने तपाईको अब यसको तपाईको चाहिँ लोकल कति हो इम्प्लिसिट नल हो किनभने यो डाइरेक्टली कनेक्टेड हो कि त्यही भएर चाहिँ तपाईको उले इम्प्लिसिट नल भने डोन्ट सेन्ड मी द लेभल वाइ बिकज इफ यु सेन्ड मी द लेभल देन आई विल ह्याभ टु वर्क्स के यदि मैले लेभल सेन्ड गरेँ भने मेरो दुईटा वर्क हुन्छ किन मैले लेभल हटाउनु पर्छ अनि पठाउनु पर्छ कि अब मलाई अलरेडी लेभल हटेर आयो भने त मलाई छिटो भयो नि त सो द्याट इज अ रिजन एन्ड देयर यु क्यान सी द रिमोट तपाईको चाहिँ एड्रेस कति छ 303 अब यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि किनभने प्याकेट कुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भरे रिप्लाई आउँदाको कन्डिसनमा सेन्ड गर्दाको कन्डिसनमा ओके यो भयो ल सो अल्सो देयर इज अ टेबल सो MPLS ओके फरवर्डिङ टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो देयर इज अल द थिङ्स मेन्सन ओभर हियर लोकल लेभल कति सेट गर्ने आउटगोइङ लेभल के गर्नुपर्ने पप लेभल के गर्नु पप गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हो लेभल लगाएर सेन्ड गर्नुपर्ने सप गर्नुपर्ने हो हैन लेभललाई चाहिँ तपाईको रिमुभ गरेर पठाउनु पर्ने हो नेक्स्ट कसलाई दिनुपर्ने हो सो एभ्रिथिङ इज देयर के सबै कुराहरू यहाँनेरि हुने गर्छ ल सो व्हाट आइ एम गोइङ टु डु इज दैट आई एम गोइङ ओभर हियर अन द P1 मा गएँ म फेरि पनि मैले प्याकेट पठाउन चाहे यहाँबाट दिस मोमेन्ट आई वान्ट टु पिङ द सेम थिङ एज लाइक बिफोर So I'm going to ping 14.4.4 from the source 11.1.1.1. And there you can see now Ethernet pachadi तपाईको चाहिँ हाम्रो कुन हो sorry let me just send okay so मैले सेन्ड गरे तपाईको कला 14 आइला so here you can see the ICMP packet so ICMP packet तपाईले के देख्नुहुन्छ IPv4 हामीले कुनमा चेक गर्दैछौँ P1 देखि P मा Where is the MPLS then? I think already को पैकेट हेरिरहेको छौँ कि कुन पे हेरिरहेको छौँ ICMP P2 to P2 there is no any let me remove it maybe it's not working properly ल यहाँ MPLS को लेभल आउनु पनि यसले properly work गरेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई पैकेट रहेछ so I can see like let me just go over here let me trace it ल P1 बाट मैले के गरे तपाईको चाहिँ I just want to trace it to the 11.1.1.1 here you can see ल the level is assigned ल भोलि हामी हेरौँ ल यसलाई लेभल एजाइन भइरहेछ तपाईको फर्स्टमा 1.1.1.2 मा जाँदाखेरि लेभल कति लाग्छ 203 लागेर जान्छ हो भनेको यहाँदेखि पास हुँदाखेरि तपाईको यसले के गर्छ P1 ले लेभल 203 सेट गरेर पठाइदिन्छ र तपाईको उले के गर्छ उले 303 लगाएर पठाउँछ उले के गर्छ लेभल हटाएर पठाउँछ ल यहाँदेखि अनि फाइनली मुभ टु दी normal packet to this one and then destination के भनेपछि यो पिरियडमा चाहिँ के भयो तपाईको लेभल लुकअप भयो कि रेदर देन IPv4
rather than the IP packet. So that is what the MPLS does. So it will be much more quicker than that of the normal IPv4 header lookup. Okay. So यसो गर्दाखेरि हामीले तपाईको सर्टेन प्याटर्नमा चाहिँ के गर्यो क्विक छिटो बनाउन सक्यो ल So that is a concern of the MPLS. So anything to ask? So MPLS प्रोटोकल यसरी लाग्छ नि लेभल मिस हजुर MPLS लागेको ठाउँमा अरु प्रोटोकल लाग्छ नि हैन नाइ पहिला त राउटिङ गर्नु पर्यो राउटिङको ओभरमा MPLS चलाउने हो राउटिङै छैन नि राउट आउँदैन नि त सो त्यो राउट आइसकेपछि मात्रै के गर्ने हो MPLS रन गर्ने हो ल